Good morning, students. Good morning. So we have to study the compound epithelium to the continued portions of the epithelial tissue. Chapter 3. This is a multi-layered compound epithelium. Okay, what is the difference in between the simple and compound epithelium tissue? Its difference is one that single layer of the cells we are termed as what ma? Simple epithelium. One or more than layer of cells we have to term as a compound epithelium tissue, isn't it? So compound epithelium tissue consists of more than one layer of the cells. Only the cells of the deepest layer rest on the basement membrane. As they are, we are termed as a multi-layered. Okay, va? And they have to done in a little role in secretion and absorption in the main function of the body. Okay, va? So the compound epithelium is made of more than one layer. We are termed as multi-layered. So multi-layered of cells and this has limited role in secretion and absorption. Okay, the compound epithelium further it can be divided into two types: stratified squamous epithelium and the transitional epithelium. Okay, so now we are studying the stratified squamous epithelium arrangement of the cells. So the arrangement of cells, you have to observe that it's like a flattered epithelial cells arranged in layers upon a basal membrane, that is basement membrane. Okay, so only one layer is in connected. This only one layer is connected in the basal membrane and other layers is adhere to one another very tightly to maintain the structural formation. Okay, so in the deepest layers the cells may be columnar or cuboidal. Okay, so this is the structural formation of the stratified squamous epithelium. Transitional epithelium, you have to see this surface, apical surface, and the basal epithelium down. You have to see this down, basement membrane, lamina propria. This is the part. First you have to see this transitional epithelium consists of, it's a stratified, look like a stratified epithelium. Listen in. So this tissue consists of multiple layers is made. Squamous, stratified squamous மாதிரி இருக்கும், but ஆனால் one or more than layers of the cells additionally presence. Okay, so we are termed as what ma? Multi layers. So multiple layers of the epithelial cells which can arranged one by one very tightly. Okay, so this like that the arrangement of the epithelial cells which can contract and expand in order to adapt the degree of the distension needed. அப்படின்னா when contract and relaxation happening process in the portion, human body portions வந்து this type of epithelium found. எங்கெங்கே contraction நடக்குதோ relaxation நடக்குதோ அங்கே வந்து இந்த epithelium வந்து இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா urinary system. சரியா, யூரினரி சிஸ்டத்தில் யூரினரி பேக்கில் எல்லாம் கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது. ஸோ அங்கே வந்து டிரான்சிஷனல் எபித்தீலியம் இருக்கும். ஓகே, சரி. ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு அண்டு டிரான்சிஷனல் எபித்தீலியம். ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு ஒன் ஆஃப் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னப்பா, இங்கே பேசல் மெம்பரைனில் ஒரே ஒரு லேயர் ஆஃப் த செல்ஸ் மட்டும் அட்டாச் ஆகிருக்கும். இங்கே பேஸ்மெண்ட் மெம்பரைனில் ஒன் ஆர் மோர் தென் லேயர்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும். திஸ் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இன் பிட்வீன் தம். ஓகே, next their function is provide protection against chemical and mechanical stresses. So human body la chemical stress, mechanical stress நடக்குது அப்படின்னா என்ன, what is the meaning of the chemical process and mechanical process? chemical process na அப்படின்னா which kind of a process your body வந்து converts what you eat. நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அதை எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகிறதான் chemical process. ஓகேவா, ஸோ அதை வந்து மெட்டபாலிசம் ப்ராசஸ்ன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். மெட்டபாலிசம் இஸ் த ப்ராசஸ் பை விச் யுவர் பாடி கன்வெர்ட் வாட் வுட் யூ ஈட் அண்ட் ட்ரிங்க் இன் டு எனர்ஜி. சரியா, ஸோ இட்ஸ் அ பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ கலோரிஸ் இன் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நம்ம பாடியில் போய் ஆக்சிஜனோட பைண்ட் பண்ணி எனர்ஜியாக ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே, நம்ம பாடியில் செல்ஸுக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து கொடுக்கும். இது வந்து கெமிக்கல் ப்ராசஸ். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணுறதுக்காக சொல்கிறேன், கெமிக்கல் ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ். மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்னம்மா,
அப்படின்னா என்னென்னா மோஸ்ட் இன்ஜுரிஸ் ஆர் த ரிசல்ட் ஆஃப் டூ மச் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸர்டட் ஆர் ஹேவிங் ஆன் எ ஸ்பெசிஃபிக் பாடி பார்ட். போன்ஸாக இருக்கலாம், கார்டிலேஜ் இடமா இருக்கலாம், டெண்டான்ஸ் மசில்ஸும் போனும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய டெண்டான்ஸ் பிளேசஸாக இருக்கலாம், இல்லை மசில்ஸாக இருக்கலாம். ஏதோ ஹெவி ஒர்க் நம்ம செய்யும்போது அங்கே வந்து என்ன ஆகுது, இன்ஜூர் ஆகுது, இல்லை ஹெவி பெயின் இருக்கும். ஸோ லீவிங் ஃபார் சம் டைம் ஃபார் த ரெக்கவர். ஸோ இந்த இதுதான் வந்து என்னது, மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இன் த பாடி. ஸோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் அண்ட் த மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம பாடியில் நடக்கிறது வந்து தேர் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு ப்ரொவைடு ப்ரொடெக்ஷன். அந்த டைமில் தான் இந்த எபித்தீலியம் என்ன பண்ணுதான், ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதான். சரியா, காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக இருக்கலாம், டிரான்சிஷனலாக இருக்கலாம். ஓகேவாடா, சரி. தே கவர் த ட்ரை சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் ரீஜியன். ஸ்கின் ரீஜியனை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எபித்தீலியம். ஓகே, அது ஆல்ரெடி வி நோ. மாய்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பக்கல் கேவிட்டி. பக்கல் கேவிட்டி எங்கே இருக்குது, நம்ம மவுத் ரீஜியனில் பிஹைண்ட் த டங்க் ரீஜியனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பரோட்டிட் கிளாண்ட் இருக்குது, சப் மேண்டிபுலார், சப் லிங்குவல், மேல்தாடை கீழ்த்தாடைன்னு சொல்லுவோம். இது சலைவரி கிளாண்ட் அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள். இங்கே வந்து அனாட்டமி ஆஃப் ஃபேரிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிஹைண்ட் த ரீஜனில் பக்கல் கேவிட்டி இருக்கா, ஃபேரிங்ஸ் ரீஜியன் இருக்கா, நாசோ ஃபேரிங்ஸ், ஆர்த்தோஃபேரிங்ஸ், ஹைப்போஃபேரிங்ஸ், 3 டைப் ஆஃப் த ஃபேரிங்ஸ் ரீஜியன் இருக்கா. ஸோ இந்த ஃபேரிங்ஸ் ரீஜியன் வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து லைனிங் ஆஃப் த லேயர். எபித்தீலியம்னால என்னது, லைனிங். ஓகே, லைனிங் ஆஃப் த லேயர். சரியா. ஸோ இன்னர்லேயும் இருக்கலாம், அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்லேயும் இருக்கலாம். அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்னால் ஸ்கின். ஸோ இன்னர் லைனிங் ஆஃப் டக்ட்ஸ் ஆஃப் த சலைவரி கிளாண்ட்ஸு, ஃபேரிங்ஸு, பக்கல் கேவிட்டி இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் அனதர் ஒன் வந்து பேன்க்ரியேட்டிக் டக்ட். ஓகே, பேன்க்ரியேட்டிக் டக்ட் தெரியும்ல உங்களுக்கு, இன்டெஸ்டைனில் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ். பேன்க்ரியஸ் எங்கே ஜாயின்ட் ஆகும், கால் பிளாடர், காமன் டக்ட் கால் பிளாடர் அண்ட் பேன்க்ரியேட் டக்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து இன்டெஸ்டைனில் ஜாயின் ஆகும். அந்த பிளேஸ் தான் டக்ட். ஸோ அங்கேயும் இன்னர் லேயரில் வந்து இந்த காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம் வந்து இருக்குது. ஓகேவா. தெர் ஆர் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம், அண்ட் செகண்ட் ஒன் cuboidal epithelium, third one columnar epithelium, fourth one transitional epithelium. Okay, the first one stratified squamous epithelium is of 2 types actually. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹெராட்டினைஸ்டு அண்ட் நான் ஹெராட்டினைஸ்டு டைப்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஹெராட்டினைஸ்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ம்ஸ் த ட்ரை எபிடர்மிஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் ரீஜியன். ட்ரை எபிடர்மிஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இடம் எப்படி இருக்கும், ட்ரையாக இருக்கும். அவுட்டர் லேயர் வந்து எப்படி இருக்கும், வெரி ட்ரை ஸ்பேஸாக இருக்கும். சரியா. ஹெராட்டினைசர் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரோட்டீன் பாட்டு. சரியா. ஸோ இங்கே நான் ஹெராட்டினைசர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்தெந்த ரீஜன் அப்படின்னா ஈசோஃபேகஸ் ரீஜன். இதெல்லாம் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து நமக்கு மியூக்கஸ் செக்ரேட் ஆகும். அப்படி தானே, ஃபுல்லாக மாய்ஸ்சரைசிங்காக இருக்கும், ட்ரை பிளேஸாக இருக்காது. ஈசோஃபேகஸ், மவுத்து, கன்ஜெக்டிவா ஆஃப் த ஐஸ் ரீஜியன். ஓகேவா. அண்ட் வெஜினா இஸ் அ ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் பார்ட். ஓகே. ஸோ இந்த பார்ட்டில் ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு வந்து நான் ஹெராட்டினைசர் டைப் ஆஃப் த மாய்ஸ்டர் டைப், மாய்ஸ்டர் சர்ஃபேஸ் லைனிங் ஆஃப் த எபித்தீலியம், த காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, வாட் டைப் ஆஃப் எபித்தீலியம், ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம். ஓகே, stratified cuboidal epithelium, another one type, mostly found in the duct of sweat glands. Sweat glandsனால் நமக்கு ஆயில் செக்ரேட் ஆகக்கூடிய கிளாண்ட். மெமரி கிளாண்டு வந்து ஃபீமேல் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மில்க் செக்ரேட் கிளாண்டு. ஸோ இந்த கிளாண்டில் வந்து cuboidal அப்படின்னாலே, cuboidalனால் என்ன இருக்கும், அங்கே சிலியா ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் டு see this sweat gland இங்கேயும் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எபித்தீலியம் லேயர். ஓகே, next columnar. Stratified columnar epithelium has limited distribution in the body, found around the lumen of the pharynx. lumen அப்படின்னா interior portion, anatomy அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா pharynx regionல stratified columnar epithelium இருக்குது. ஏன்னா இது ஃபில்ட்ரு போர்ஷன், நமக்கு இந்த நாஸ்ட்ரில் இருக்கும், ஃபேரிங்ஸ் ரீஜியனில் இருக்கும். ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து இந்த எபித்தீலியம் லைனிங் இருக்கிறதுனால தான் டஸ்ட்டு வந்து டஸ் நாட் என்டர் இன்டு பாடி. புரியுதா. ஸோ மேல் அண்ட் அனதர் ஒன் எக்ஸாம் மேல் யூரித்ரா அண்ட் லைனிங் ஆஃப் த சம் கிளாண்டுலர் டக்ட். கிளாண்டுலர்னால் செக்ரேட்டிங் கிளாண்ட் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கே ஃபுல்லாக பாத்வேயில் வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு காலம்னார் எபித்தீலியம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும்.
சரி, நெக்ஸ்ட்டு டிரான்சிஷனல் எபித்தீலியம் பாருங்கள். இது வந்து யூரிட்டர்ஸ் பாத்வே, அதாவது யூரினரி சிஸ்டம் நம்ம பார்த்தோமா, யூரினரி சிஸ்டத்தில் யூரிட்டர்னால் பாத்வே, போகக்கூடிய பாதை, சரியா, அண்ட் யூரினரி பிளாடர், இந்த பேக் மாதிரி இருக்குல்ல அது, ஓகேவா, அண்ட் பார்ட் ஆஃப் த யூரித்ரானா யூரின் அவுட்புட்டு பிளேசஸ், சரியா. ஸோ இந்த பாத்வேல எல்லாமே டிரான்சிஷனல் எபித்தீலியம் ஃபவுண்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் எபித்தீலியம் அலோஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குதோ அங்கே வந்து இந்த எபித்தீலியம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு, சரியா. ஸோ திஸ் எபித்தீலியம் அலோஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் அண்டு ப்ரொட்டக்டிவ் இன் ஃபங்க்ஷன், ஓகேவா. எங்கெங்கே கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குதோ அங்கே ஃபுல்லாக அந்த பார்ட் என்ன பண்ணும், ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும். Okay, all the cells of the epithelium are held together with little intracellular material. Okay, intracellular material எல்லாத்துலேயுமே இந்த எபித்தீலியம் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். எதுக்கு அப்படின்னா டைட்லி ஹோல்டாக இருக்கிறதுக்காக, டைட்லி ஹோல்டு டுகெதர் வித் ஒன் another, சரியாப்பா. இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமல் திசுஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு ஜங்ஷன்ஸ் ப்ரொவைடு போத் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் லிங்க் பிட்வீன் இட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ். அதாவது ஜங்ஷன், செல்லுக்கும் கண்டிப்பாக இடையில என்ன இருக்கும், ஜங்ஷன் இருக்கும். ஜங்ஷன் என்னப்பா, செல் டு செல் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ், சரியா. என்னென்ன ஜங்ஷன் பார்ப்போம். 3 டைப்ஸ் ஆஃப் த செல் ஜங்ஷன் இருக்குது, ஃபவுண்ட் இன் த எபித்தீலியம். அதர் திசுஸ்லையும் இருக்குது. திஸ் ஆர் கால்டு டைட் ஜங்ஷன் சொல்லுவோம், அட்ஹியரிங் அண்ட் கேப் ஜங்ஷன். டைட்னா ரொம்ப வெரி டைட்லி, அதாவது ஹோல்டு டுகெதர் வெரி டைட்லி. அட்ஹியரிங்னா ஓட்டிகிட்ருக்கும். கேப்னா கொஞ்சம் கேப் இருக்கும், சரியா. ஸோ இந்த மாதிரி 3 டைப் ஆஃப் ஜங்ஷன்ஸ் வந்து செல் டு செல் காண்டாக்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க நம்ம ஹியூமன் பாடியில், ஓகேவா. டைட் ஜங்ஷன்ஸ் ஹெல்ப் டு ஸ்டாப் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் லீக்கிங் அக்ராஸ் டிஷ்யூ. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக வந்து செல்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு இருக்கா. ஸோ யூ ஹாவ் டு see the first apical junction complex. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கக்கூடிய பகுதி. அட்ஹரன்ஸ் ஜங்ஷன், டைட் ஜங்ஷன் அப்படின்னா ரெண்டுமே என்ன இருக்குது, ஹோல்டாக இருக்குது, ஓகேவா. ஆக்டின் அண்டு மயோட்டின் இதெல்லாம் வந்து மசில். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது மசில் செல், அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்டின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்டினா என்னென்னமோ பார்க்கலாம், சரியா. ஸோ டைட் ஜங்ஷன், அட்ஹியர் ஜங்ஷன் அண்ட் ஏபிக்கல் ஜங்ஷன். ஜங்ஷன் போர்ஷன், ஸோ ஜங்ஷன் போர்ஷனில் டைட் ஜங்ஷன் வந்து என்ன ஆகாது, லீக்கேஜ் பண்ணாது. ஓகே, டு ஹெல்ப் டு ஸ்டாப் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் லீக்கேஜ் அக்ராஸ் டிஷ்யூக்கும் இடையில எந்த ஒரு லீக்கேஜும் நடக்காது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள். இட்ஸ் அ டைட் ஜங்ஷன், டைட்லி வெரி ஹோல்டு டுகெதர் வித் ஒன் another, ஓகேவா. ஸோ நோ மோர் லீக்கேஜ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் பிளேஸ், சரியா. ஸோ திஸ் இஸ் another one எக்ஸாம்பிள். எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஸ்பேஸ், இன்ட்ரா செல்லுலார் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதி, எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் செல்லுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி. எப்போவுமே செல்லுக்கும் ஒரு இம்பல்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும், இதை ஒரு மாலிகுல்ஸாக வந்து என்னாகும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்ருக்கும், புரியுதா. ஸோ இந்த எக்ஸ்சேஞ்சிங் ப்ராசஸ் வந்து இந்த ஜங்ஷன் வழியாக தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், 3 ஜங்ஷனாக வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டைட் ஜங்ஷனில் அந்த லீக்கேஜ் வந்து நடக்காது, கம்யூனிகேஷனே நடக்காது அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அட்ஹியரிங் ஜங்ஷன். அட்ஹியரிங் ஜங்ஷன்னா என்னம்மா, பெர்ஃபார்ம் சிமெண்டிங் டு கீப் நெய்பரிங் செல்ஸ் டுகெதர். அப்படின்னா சிமெண்ட்டை வச்சு நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு ஹவுஸை பில்டு பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி டைட்டாக வந்து டைட்லி டுகெதர் ஹோல்டு வித் ஒன் anotherன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மல்டி ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். இந்த இடத்துல வந்து மல்டி ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும். ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் தி செல் டைப்ஸ், எல்லா செல் டைப்ஸ்லையும் இருக்கும். இது எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, டு மெயின்டைன் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த செல் அண்ட் ரிஜிடிட்டி ஆஃப் த செல் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் த டிஷ்யூ இன்டிகிரிட்டி பை ஹோல்டிங் செல் ஷீட்ஸ் டுகெதர், சரியா. செல் ஷீட்ஸ் டுகெதர் ஒன், ஓகேவா. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப் ஜங்ஷன். கேப் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் செல் டு செல் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் ஸ்பேஸ், அப்படி தானேப்பா, சரி. ஸோ த கேப் ஜங்ஷன் ஃபெசிலிட்டேட் த செல்ஸ் டு கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர் பை கனெக்டிங் த சைட்டோபிளாசம் பை அட்ஜாயினிங் த செல்ஸ் ஃபார் ரேப்பிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த அயான் ஸ்மால் மாலிகுல்ஸ் சம்டைம்ஸ் பிக் மாலிகுல்ஸ். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து செல்ஸ், அப்படி தானே. இங்கே மெம்பரைன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, மெம்பரைன்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, கேப் ஜங்ஷன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கேப் ஜங்ஷனில் இன்ட்ரா செல்லுலார் சேனல்ஸ், எல்லா மெம்பரைன்லையுமே சேனல் இருக்கும். வெளியில் இருக்கக்கூடிய மாலிகுலை அலோவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் த சேனல் இருக்கும், ஓகேவா.
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா செல்லுலார் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சேனல், எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் அப்படின்னா செல்லுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி, சரியா, அவுட் சைட் ஆஃப் த செல். ஸோ இன்ட்ரா செல்லுலார் சேனல்ஸ் தட் பெர்மிட் த டைரக்ட் செல் டு செல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அயான்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் மாலிகுல் பிக் மாலிகுல்ஸ். வெளியிலிருந்து உள்ள செல்லுக்குள்ளே என்ன பண்ணுது, த்ரோ திஸ் கேப் ஜங்ஷன் வழியாக அலோவ் பண்ணோம். இந்த மாதிரி கேப் ஜங்ஷன் வந்து எங்கெங்கே இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நர்வ்ஸில் இருக்கும், கார்டியாக் மசில், ஸ்மூத் மசிலில் இருக்கும், இன்டெஸ்டைன் பகுதியில் இருக்கும், சரியா. ஸோ இது வந்து